हो गए शुरू। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राजुल मुझ के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों अपने वादे के मुताबिक पहुंच गए हैं उस्ताद आसिम गुजर साहब के पास। दोस्तों जैसे आप सब लोगों को पता है कि उस्ताद जी को अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई बहुत बड़ी अनायत है कबूतर परवरी और कबूतरबाजी के हवाले से। और अब यहाँ पे आए हो तो पता चला तो माशाल्लाह ये तो घराने बहुत कबूतरबाजी और कबूतर परवरी के हवाले से लाहौर का एक पुराने असातिज़ा कराम में से इनका शुमार होता है। तो दोस्तों आज मजा आएगा आप लोगों को, मेरे साथ जुटे रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। और इसके अलावा काइंडली जरा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिएगा ताकि और दोस्त भी हमारी इस लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा बन सके। यहाँ पे मैं चंद एक चीजें आप लोगों को गोशगुजार पहले कर दूं कि दोस्तों दो तीन सेगमेंटाइज करूंगा। आप लोगों को पता कि मैं सेगमेंटाइज के हिसाब मतलब सेगमेंट के हिसाब से इंटरव्यू करना था। पहले मैं कबूतर परवरी जो मेरा पसंदीदा अपना ही जो है ना वो टॉपिक है उस पे आएंगे। फिर उसके बाद कबूतरबाजी और एंड पे कबूतरों की कुछ बीमारियों के हवाले से भी गुफ्तगू चलेगी। तो चलता हूँ उस्ताद जी। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। उस्ताद मोहतरम सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। जब मर्जी है, आपका अपना घर है। सर जी बहुत मेहरबानी, बहुत शफकत आपकी। सर मैं तो देखिए मुलाकात मेरी आपसे पहली है, लेकिन मैंने आपकी बातें जब सुनी ना तो मैं तो जेन्युइनली आपका दीवाना हो गया था कि यार चलो हम जैसा भी कोई बैठा हुआ है लाहौर के अंदर जो है ना वो खुले दिल के और सदके दिल के साथ बातें कर रहे हैं। बस आप भाइयों का प्यार है सर माशाल्लाह। ये जरा बच्चे का भी तारुफ करवा दीजिएगा। ये मेरा ही शागिर्द है, इधर ही। अच्छा पास ही रहते हैं। हाँ। अच्छा उस्ताद जी मैं ना सबसे पहला जो सवाल है जो मेरे ख्याल में शायद जितने भी इंटरव्यू में हुए हैं उनमें से आपसे ना किया हो, पहले जरा मुझे आपने अपनी स्वानी उम्र खासतौर पे अपने मुतालिक अपने वाले साहब के मुतालिक अपने डिटेल में बात बता रही है ताकि दोस्तों को पता चल सके कि ये कौन सा घराना है जिस घराने में मैं आके बैठा हूँ। मेरे वाले साहब उस्ताद चौधरी मोहम्मद आशिक मिल वाले, बहु शमस पार्टी के वो रुकन थे, उस्ताद थे। ठीक है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मिल वाले इसलिए कहते हैं कि हमारी फैक्ट्री थी, ये साथ स्टील मिल अपनी थी, तो वहाँ पे कबूतरों का शौक करते थे। 35-40 साल उन्होंने जेठ का शौक किया, सिर्फ जेठ उड़ाते थे। दूसरी उन्होंने सूबसा की, कभी कबूतरबाजी नहीं की। और उस टाइम पे भी जो लाहौर के टॉप के उस्ताद होते थे, जिनमें सरफरिस्त सादक टोके वाले, बादशाह स्टील मिल, फरूख मिल वाले और भी ऐसे जो बड़े बड़े नाम थे, इनके साथ मुकाबले होते थे और मेहरों के साथ मुकाबले होते थे। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी थी। उसके बाद उन्होंने पिपला में भी उस्ताद कमर जमान खान ऑफ पिपला जो रईस है वहाँ के। मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक बात चीज उस्ताद जी भी बताते हैं कि पिपला में लाहौर के पहले कबूतर जो है ना वो किस सन में गए और जो उस्ताद कमरुज़्ज़मान साहब हैं वो किसके शागिर्द हैं वो भी उस्ताद जी जो है ना वो अपने मुंह से खुद ही बताते हैं। कमरुज़्ज़मान खान ने खुद अपने इंटरव्यू में कई दफ़ा बताया हुआ है, वो दोस्तों को नॉलेज के लिए कि वो जो मेरे वाले साहब के शागिर्द हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और बहुत वहाँ के जो नवाब हैं ना, जो सही नवाब हैं, अमीर आजम खान और कमरुज़्ज़मान खान हैं, जो कबूतरबाजी में आज भी वो जहाँ से भी उनको कबूतर मिले वो अच्छे से अच्छा ले लेते। तो यहाँ से भी लेके जाते रहे हैं। फिर मेरे वाले साहब वहाँ से बहुत कबूतर लेके आते थे। यहाँ पे जो मिल के ऊपर छत बनाई हुई थी, बाजियाँ उड़ाते थे। उस टाइम भी हमारे कबूतर 4-4, 5-5 बजे तक जेठ में बैठते थे। ये 88, 90, 1, 2, 3 उन दिनों की बात है। उस टाइम मैं तो बिल्कुल छोटा बच्चा होता था, तो मुझे लगी याद है। फिर वो उनकी स्टोरियाँ उन्होंने सुनाई। तो जेन्युइन कबूतरबाजी करते थे। कोई भी जो है ना अपना दाना पानी के लिहाज से भी उन्होंने, मैंने आगे भी कई दफ़ा दोस्तों से शेयर किया है कि अगर उन्होंने
सोने के वर्क उनको चाहिए तो वो पंसारी के पास खुद बिस्किट लेके जाते थे सोने के। अर्क अगर निकलवाने हैं तो पंसारी या हकीम को खुद बुलवा के भट्ठी लगा के अर्क निकलवाते थे। कस्तूरी अगर चाहिए होती थी नाफा अपने हाथ से खोलते थे, किसी बंदे पे ट्रस्ट नहीं थे करते, जेनवन कबूतरबाजी करते थे और कबूतर उड़ते थे शाम तक। फिर उन्होंने वहां पे भी जाके शामें करवाई, तो अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी है। उसके बाद मुझे तो शौक नहीं था, जो मैं कबूतरबाजी में हूँ 98 में जो मिस हैप हुआ हमारा फैक्ट्री वाला, मजबूरन मुझे बाहर जाना पड़ा। वहां पे जो किंग है वहां का बहरीन का, उसका फर्स्ट कजन जो मासिक हुए शेख सलमान, उसके कबूतर उड़ाने का मुझे मौका मिला। वो भी अमीर आजम खान रईस ऑफ पिपला, उनके जो दोस्त थे वो, ठीक है। उन्होंने फिर मुझे वाला साहब को कहा कि आप उधर भी उस्ताद जी कबूतर उड़ाएं, बहरीन में बहुत अच्छा शौक। उस टाइम यहाँ पे पाकिस्तान में बहरीन कप के नाम से कप स्टार्ट हो गए थे, जो बाद में चोई सखी भी करवाते रहे हैं, फिर पिपला में भी होता रहा है बहरीन कप के नाम से, वो स्पॉन्सर करते थे। तो वाले साहब वहां पे गए हैं 8 दिन के लिए विजिट पे गए हैं, तो उन्होंने जाके वहां कबूतर उड़ाए। वहां पे भी सारे कबूतर अमीर आजम खान रईस ऑफ पिपला के घर के कबूतर थे, जिनमें से स्लेटे भी थे और कुछ मुझे आज भी याद हो पूसला टाइप, जीरे काले जीरे टाइप कबूतर। तो वो कबूतर वहां पे वाले साहब ने उठाए, तो 5 बजे के बाद वो स्लेटी कबूतर बैठा वहां पे। 2 बहरीन में कभी किसी ने 11 निस्से देखे हुए, तो वो 5 के बाद बैठा। और उसी दिन वाल साहब की फ्लाइट थी, तो शेख साहब ने उनको कहा कि हम जीत गए हैं, बहुत मुबारक। फिर ऐसे कनेक्ट हो गया। फिर मैच मुझे भेज दिया उन्होंने, बंदे उन्होंने आगे रखे हुए थे बंगाली, ये वो सारा कबूतरों को देखने के लिए, उड़ाने के लिए। मैंने कहा वाल साहब मुझे तो पता ही नहीं कबूतरबाजी का, कबूतर पकड़ना भी नहीं आता, ना नस्लों का पता है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा, गाइड कर दूंगा। यकीन करें उन्होंने मुझे गाइड किया 3 साल। ये टाइम आ गया था कि पहले नंबर को लोग भूल गए थे, दूसरे तीसरे के लिए मुकाबला करते थे। पहला नंबर तो भूल गए थे, कंटिन्यू चैंपियन बहुत दफा। एक रफा कप के नाम से कप होता था, 3 साल जो जीते वो विनर होता। वो भी मुख्तसर ये है कि उन दिनों में हम हालात टाइट थे, मिल बंद हो गई, सारा कुछ। 18 लाख रुपया मैं पाकिस्तानी 98 में जीता कपों का उधर, वो सारा शेख ने मुझे दे दिया। 18 लाख मैंने वाला साहब को दिया। इनको शौक था, पड़ गया भैंसों के मुकाबले का, दूध का, लॉरेन कैटल शो में लेके जानी इधर उधर। इन्होंने अच्छी सच्ची तगड़ी भैंसें लेनी शुरू कर दी, फार्म बना लिया। आज भी हमारा फार्म है भैंसों का, अल्लाह का शुक्र है। वहां से फिर हमने पिक कर लिया। तो कबूतर जो है ना, मैंने वहां पे फिर जब उड़ाए तो वो लाजवाब उड़े। फिर एक बाजी बड़ी अजीब लगी उस टाइम, वहां पे लगी 2000 दिनार की बाजी। मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा कि उससे पहले हमें भी नहीं था पता कि पट्टी वाले कबूतर क्या होते हैं। हम एक अकरम लोग थे, टोबा टेक सिंह के कमांडो थे, बहरीन के फोर्स कमांडो थे, उनके साथ बाजी लग गई 2000 दिनार की। हमने भी तैयारी की, तो हम अपने जोश में थे, वो लोग अपने। जिस दिन बाजी उड़ी ना, हमारे कबूतर 2-2:30 बजे बैठ गए, उनके सारे कबूतर उड़ रहे हैं। हमने कहा ये क्या चक्कर है, चास गर्मी में 2 बजे 2:30 बजे हमारा एंड हो गया, उनका एक भी नहीं बैठा। जब जाके पता कि उनके, जब हमारे बैठे साथ ही उनके बैठने शुरू हुए, 5 मिनट में सारे बैठ गए। बड़ी उन्होंने अच्छी अपना रखा। दूसरे दिन बाजी फिर ऐसे हुआ। तीसरी बाजी मैंने वाल साहब को कहा अजीब काम हो गया कि ये कौन से कबूतर है जो हमें जीत के बैठ रहे हैं। जब जाके देखा तो वो सारे पट्टी वाले कबूतर थे, ओरिजिनल पट्टी और डांगी पे उड़ा रहे थे। वो डांगी खड़ी करते थे तो वो बैठ जाते थे, वो छुपा देते थे, उड़ते रहते थे। मुझे उस टाइम पता चला कि वो पट्टी। उतनी देर में यहाँ पे लाहौर से वो बैन हुए हैं गालबन 2000 में लाहौर में पता चला जी बैन हो गए हैं। तो वहां पे उनको कहा भाई ये तो बैन है कबूतर, तुम हमारे साथ हमारे ये सील कबूतरों के साथ शौक करो। उन्होंने खैर वो बात मानी, उन्होंने फिर वो कबूतर रखे, सील रखे।
3 साल फिर उनको ऐसा हराया कि हिस्ट्री कर दी। एक बाजी उड़ी बड़ी यादगार उड़ी, वहां पे फिक्स कबूतर उड़ते थे 5 बाजियां स्टार्टिंग में डक की, एवरेज की जो फर्स्ट बाजियां स्टार्ट हुई 7 कबूतर फिक्स 5 दिन। पहले दिन मैंने कबूतर उड़ाए, जो नामी ग्रामी छतें थी ना, एक था डार था सुनयारा था, बहुत अच्छा इंसान था, अल्लाह पाक उसको जन्नत दे, वो फोत हो गया। उसके साथ ही एक मुस्तफ़ा था, एक जहांगीर था, उस्ताद जहांगीर फायर ब्रिगेड का ऑफिसर, उसके साथ बाजी। हमारे पहले दिन हमने तकरीबन 35-35 घंटे की लीड सबके ऊपर डाल दी। उन्होंने 20-20 घंटे बनाए, हमने 55 घंटे बना दिए पहले दिन 7 कबूतर। अगले बाजी दूसरी बाजी मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने कबूतर फिर गर्म कर दिए। यकीन करेंगे 50 टेम्परेचर था, 5 कबूतर मेरे 2 बजे से आए हुए आज 5 कबूतर रात पार हो गए। दूसरी बाजी फिक्स कबूतर, अगले दिन एक कबूतर आया, 4 कोई ना, यानी मेरे पास 3 रह गए, उनके साथ साथ पूरे। 5वीं बाजी तक वो जो 35 घंटे थे ना, वो उधर ही रहे। वो 3 कबूतर मेरे बनाते थे 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, उनसे वो 7 से उतने बनते थे। बस अल्लाह पाक ने ऐसी इज्जत दी, तो बड़े बड़े उधर जो है ना ऐसे कारनामे। सबसे पहला जो रात को कबूतर बैठा था बहरीन में 6 तो 6 अक्टूबर में, उस टाइम लाइटों पे कभी कबूतर नहीं था, वो भी मेरा मुझे याद है, हमारा बैठा था 6 सलमान हलाकू कबूतर था, आज भी याद। फिर मैं इधर से बहुत कबूतर लेके गया वहां पे शेख के लिए। उस टाइम टैडियों का किसी को नहीं था पता बहरीन में, मैं बिलीव करें किसी को नहीं था पता। 98 की बात है, सदीक क्लीनो वाला होता था लाहौर में, ये सेलर था, इससे हमने वो कबूतर खरीदे 2 जोड़े, पता नहीं वो 24 सखी के घर से लेके आया। तो उस टाइम वही था वो जो बड़ी महंगी डीलिंग करता। ये किस सन की बात है? 98 की, 99 की। तो वो उससे जो कबूतर, एक गहरा था जाल अपना सलाइयों वाले टैडी था जोड़ा, एक चौंसरा था। अच्छा मजेदारी की बात, वो जो गहरे थे वो फीके निकालते थे, और जो फीके थे ना वो गहरे बच्चे निकालते थे। लेकिन वो बच्चे उनके मैंने प्योर उड़ाए हैं वहां पे। कप में एक कबूतर छोटा कलदुम्बा के नाम से उठता रहा, 10:30-11 बजे बैठता था सुबह। तो साहब लगा लें उधर कितनी गर्मी होगी, कितना टफ मौसम होगा, और विनर कबूतर सोने की कड़ियां वो जुटा। वाह, 10-10:30 बजे सुबह बड़ी। फिर लास्ट में इतने तगड़े कबूतर बन गए, जब मेरे पास उधर हलाकू एक जोड़ा था, इधर से वालद साहब का गया हुआ था, कुछ कबूतर मेरे वालद साहब के जो 7-7, 8-8 साल जेठ उड़े हुए थे, वो कबूतर मैं उधर लेके गया। जब उनको मैंने जोड़ों में आगे किया, यकीन करें वहां पर कबूतर परफॉर्मेंस ही हो होगी। फिर अपने ताल्लुकात को थोड़े उनसे, कबूतरबाजी में आपको पता ही है, पर आप थोड़े हो गए। मैं आ गया इधर पाकिस्तान, आया 1 साल के लिए। उतनी देर में पीछे एक और उस्ताद वहां पे गए, उन्होंने कबूतर भी सेल किए उनको। वो मेरे वाले जो सारे कबूतर थे ना, उन्होंने निकाल दिए। बड़ा दुख हुआ, तकलीफ होती है, एक बंदे को ऐसे लेके जाओ तो बंदे। खैर बाद में वो जब कबूतर आए हैं, उस बंदे ने 1 करोड़ रुपए के कबूतर उनको दिए। वो बंदे आज वो 10 करोड़ के बराबर है, और वो उधर कबूतर नहीं उड़े। और उन्हीं दौरान शेख साहब की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल गए, वहां से लंदन गए, फोत हो गए। यानी कि कबूतरबाजी के चैप्टर खत्म हो गए। फिर मैं वहां पे जॉब शुरू की, कबूतर रखे, कभी रख लिए कभी छोड़ लिए। जब एक दफा रख के चैंपियन भी हो गया, फिर दोस्तों की तरफ शौक करने लग पड़ा। यानी अकेला बंदा फैमिली के साथ फिर मुश्किल हो गया। फिर मैंने अपनी पार्टी बनाई है, और मैंने शगीर्द करने शुरू कर दिए। पहले मैं शगीर्द नहीं था करता, अभी मैंने अल्लाह का शुक्र है तकरीबन हर जगह पे शगीर्द है। लाहौर में बहुत कम है, इक्का दुक्का ही है, लेकिन बाहर वाले इलाकों में मंडी, बहावुद्दीन, इस्लामाबाद, गुजरात, हरीपुर, सब इलाकों में, दुबई, उसके बाद सऊदीया, बहरीन, इंडिया, कुवैत, यहाँ पे सब मेरे शिगिर। और मैंने हर जगह पे कबूतर उड़ाए हैं। फिर ये 20-25 साल मैंने जुनूनी कबूतरबाजी की, हर शोबे में, बीमारियों के शोबे में भी, उड़ान के शोबे में भी, परख के शोबे में भी, जोड़ा लगाने के शोबे में।
میں نے پھر جنون کی حد تک کیا اور اللہ پاک نے ایسی برکت ڈالی کہ میں نے اپنی جیب سے اینٹریاں بھر کے بھی لوگوں دوستوں کے بھائیوں کے کبوتر اڑائے. اتنا مجھے شوق تھا اور اللہ پاک نے عزتیں دی. ماشاءاللہ. اچھا استاد جی، استاد عاشق حسین صاحب، عاشق استاد چودھری محمد عاشق، استاد چودھری میل والے. محمد عاشق میل والے، ہاں. وہ آپ کے والد محترم. جی جس طرح کے کبوتر اس وقت ہیں مارکیٹ میں جی لوگوں کے پاس ہیں، چوئی صاحب والے ہو گئے، میاں صاحب والے ہو گئے، جی. کیا پہلے بھی کبوتر ویسے ہی تھے؟ نہیں پہلے ان کے پاس کیسے کبوتر میں تھے؟ آپ کو بتاتا ہوں، مجھے آج بھی بات یاد ہے، اذان نہیں ہو رہی. جب جوڑے میں نے 2 صدیق سے لیے نا ٹیڈی، میں گھر لایا تو میرے والد صاحب نے دیکھ کے کہا یار یہ ٹیڈی ہیں. میں نے کہا جی یہ ٹیڈی. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ٹائم پہ ان کو کل سرے کل دمبے کہتے تھے، تو یہ تو پہلے بھی تھے. میں نے کہا بہرحال یہ ٹیڈی ہیں. ان کے پاس اس ٹائم زیادہ کبوتر سائز میں تھوڑے بڑے ہوتے تھے. سیالکوٹی فیصلہ آبادی کبوتروں کو وہ بہت پسند کرتے تھے. ان کے جو ریلیشن تھے نا والد صاحب کے فیصلہ آباد میں بہت اچھے تھے. پروفیسر جو جن کا قمر زمان خان صاحب کی چھت پہ ڈونا کبوتر مشہور ہوا ہے، 79 والا پروفیسر صاحب، ان کے بیٹے میں اذانیں ہو گئی ہیں. کنٹینیو نہیں نہیں اچھا اذانیں ہو گئی. دوستوں، اذان کے بعد کبوتر باہر کاٹو، نہیں دیتے کبوتر بھائی ٹھیک ہے باہر کاٹو. تو یار اپنی بنا لے کبوتر بڑے ادھر ہے نا ادھر بھی ہے ایک. وہ نہ کٹو، باقی باہر کٹ کے چھڑ دو. اتنے باہر ہی بہانے نا پھر اندر بہانے. میں شوق ہی کروں ایک کبوتر بنا لے. ریس لگے ہوئے ہیں کبوتر. بولنا نہیں، بس شوق کرو. مادی چڑی لائی جو بچہ کلاس استاد جی اندر آنجی رکھو، کس طرح پارک کھول کے رکھو بس.
ये है दोस्तों कबूतर परवरी, देखिए माशाल्लाह, क्या बात, माशाल्लाह। आज उस्ताद जी हूँ जरा जाना हो गई है। अच्छा उस्ताद जी, उस्ताद चौधरी आशिक हुसैन साहब मिल वाले, कौन से कबूतर थे उनके पास स्पेसिफिक, मतलब खास कौन से ऐसे कबूतर थे जिनमें अपना बहुत ज्यादा मतलब इन्हिसार कर? एक बहुत बड़ा उस्ताद हुए उस्ताद बहु बिंडा, उसके टोडू कबूतर सन, वो सन मेरे वाले साहब। बहु नसर वाले कबूतर सन? नहीं टोडू कबूतर सन। उस टाइम उस्ताद कमर जमान खान होरी भी उठते होंगे सन, जिन्हों के वो अपना सलारे जे कबूतर, उन्होंने पता नहीं की कहते हैं, मेरे ज़हन चों निकल गया। खैर फैसलाबादी चूहे कबूतर, जौंसरे कबूतर होंगे सन जालीदार अखां, नीली जालीदार अखां, वो कबूतर सन। उस्ताद औरंगजेब जेडे ने उन्होंने करते सन वो कबूतर। अमीर आजम खान वाले कबूतर सन, जिन्हों चो जीरे, काले जीरे, पूसले सलेटे, जौंसरे कबूतर सन, सियालकोटी। ये कबूतर उड़ते हैं, सैज के वड्डे सन, गोल सिरां दे, मोटे सिरां दे कबूतर होंगे सन। 5-5 7-7 साल जेड़ा लगातार उड़ते सन। एक दफा मैनू याद है, मैं गालबन 8-9 साल का सा, ते मैं अंदर एसी वाले कमरे च लेटिया, ते शाम का टाइम सी, 5-6 का टाइम, ते वाल साहब एक कबूतर लैके आए कमरे च। साढ़े आस्ते वो नवीं गल सी, घरे साढ़े लिए लैके आए ने, ते उन्होंने एक साइड ते ना रख लिता, ते उन्होंने संभालन लग पे। मैं क्या बाबा क्या हुआ इसको? कहता कबूतर ये आज बहुत ज्यादा उड़ के आ गया है। असी तो इसी च बैठे हैं, गर्मी बहुत। मैं कितने बजे बैठा है ये कबूतर? अभी थोड़ी देर पहले बैठा है। तो ये उठ क्यों नहीं रहा? तो कहते ये इसकी उम्र जो है ना पता कितनी है? मैंने कहा कितनी? ये तुमसे बड़ा है। यानी उस टाइम वो कबूतर 12 साल का सी। ते बड़े हिस्टरी मेकर कबूतर जेडे सन उड्डे ने, और कई कई साल कबूतर उड़ते सन। अच्छा तुसी अपने वालिद साहब नाल माशाल्लाह मैनू तो वेखो जी मौका मिलिया अज लाहौर दा पुराना उस्ताद, चलो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੱਸਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਾਸ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਨਸਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਪਿੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਪਿੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਯਾਰ? ਇਹ 90s ਦੀ ਲਾ ਲਓ, अर्ली 90s, 92-93 ਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਮੀਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਲਤਾਫ, ਉਸਤਾਦ ਅਲਤਾਫ ਮੇਰਾ ਗਾਲਬਨ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ 1000 ਰੁਪਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਿੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਨਸ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਉੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਜੌਂਸਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਮੋਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਟੇਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਪੀਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਨੋਕ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਤੇ ਟੁਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟੁਨੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਸੀ, ਮੋਟਾ ਸਿਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਵਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਿੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੂਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਲੱਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਠੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੌਂਸਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਬਾਜ਼ੀ ਚ ਉਹ ਮਾਈ ਉੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ 50,000 ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹਕੀਮ ਸੁਲਮਾਨ ਜਗਰਾਵੀਆਂ ਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਪੜੇ ਉੜਦੇ ਸਨ, ਚੱਪੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੌਂਸਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਰਫਾਰਮ। ਉਸ ਮਾਦੀ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਕੱਟੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਵਰਨਾ 5 ਵਜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਾਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ,
ਫੋਨ ਫਾਨ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਹਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਵੇ ਕਬੂਤਰ, ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਦੀ ਆਪਣੀ ਕੱਢੋ। ਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਦੀ ਬਹਿ ਗਈ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਗਰਮੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਅਗਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡਣਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਐਸੀ ਮਾਦੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚ? ਜੌਂਸਰੀ, ਐਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ? ਨਾ, ਸਿਮਟ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਸਿਮਟ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਬਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੀਲੀ ਕਹਿ, ਬੜੀ ਹੀ ਮਸਲਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਪੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਬੂਤਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਰ? ਇਹ ਵੀ ਪਿਪਲਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਸਲਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਠੀਕ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਕੋ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਇੰਝ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ? ਅਲੀ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ, ਮੇਜਰ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਵਧਾਈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਬੂਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਮੰਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ, ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਚੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਉੱਡਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਉੱਡਿਆ ਨਾ ਭੂਸਲਾ ਕਬੂਤਰ, ਜਿਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਤੱਕ ਕੋਡ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਭੂਸਲੇ ਤੋਂ ਬੋਦੇ ਉਡਾ ਛੱਡੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੜੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲੋਕੀ ਜੋ ਸਲਾਮ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਫਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 99 ਸਟਾਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਨੇ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਰਫਾਕਤ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਨੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕੁਝ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਰਖ ਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ? ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 8ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਬਰਾਬਰ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਨੂਰ ਬਰੀਕ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਗੇ। 8ਵਾਂ ਸਰ, ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣੋ। 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ 10,000 ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੋ ਤੇ 2 ਤੇ 3 ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਯਾਰ। ਬੜਾ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਲਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਣਦੇ ਨੇ 2 ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਪਰ ਹੈ 10ਵਾਂ ਵੱਡਾ, 9ਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, 8ਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਪਰ ਨੇ ਹੁਣ 3 ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਨਾ 3 ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੌੜੀ ਪਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, 9ਵੇਂ ਉੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਆਰਟ ਗੇਮ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਰਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਆਪ ਛੱਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਰ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵੇ
जिन्ना कबूतरां दे पहले 3 पर बराबर ने उन्हां नूं उडाना जुर्म है, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ उन्हां नूं उडाना जुर्म है। जुर्म मैं इस तो आना क्योंकि वो कबूतर बनाने वाले कबूतर होंगे। अच्छा उस्ताद जी, हुण एक चीज होर दसो, 8वां 9वां ते 10वां 3 बराबर आ गए, हुण इन्हां नूं किहड़े 3 परां नाल लाया जाए कि दोबारा जिहड़ा है 8वां 9वां 10वां बराबर ही होण? एक पर दसना जे जिंदे तो निकलन। बाज कबूतरां दा 9वां 10वां बराबर होंदा, 8वां छोटा हो जांदा। दो बराबर अमूमन ज्यादातर आउंदे ही हुण 9वां 10वां बराबर है। नहीं वो कोई नहीं चाहुंदे, हुण कम खत्म हो गए, हुण लोरियां ने बना छड़े ने 9वां वड्डा ते मेरे को ते है ही वो तुहाडे ने ना, वो तुहाडे ने ना, मैं लोरियां दी गल बयान करना। मरी लोरियां ही आ और तुसीं लोरियां मैं बाहर दा ते नहीं हैगा भी यार, पर ठीक है जेडी पर ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਪਰਦੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ 3 ਬਰਾਬਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹਦਾ 9ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਰ ਤੀਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦਾ ਗੁੱਝ ਝੁਕਾਓ, ਜੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਪਹਿਲੀ ਕਣੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਕਣੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਸੇ ਸਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਕਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖੀਦਾ? ਪਹਿਲੀ 4 ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਚੌੜੀਆਂ 2-2 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ, ਤੇ ਕਰਵ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੈ। 100% ਬੱਚੇ ਉਡਾਏਗਾ ਕਬੂਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ ਬੱਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਡੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਡਾਰ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਰ ਚੌੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਵਾਲੇ ਉੱਡਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਬਗਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 4 ਪਰ ਬਗਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚੌੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਦਫਾ ਨਹੀਂ 2 ਦਫਾ ਕਈ ਦਫਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਕਬੂਤਰ ਖਾਣੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ, ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲਿਆ ਗਰੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ 6 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ 4 ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੌੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਦਾ ਸਰ 4 ਹੀ ਹੋ ਗਏ, 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ ਤੇ 7ਵਾਂ ਪਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ 3 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਂ ਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 3 ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਕ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਪਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਪਰ, ਪਾਟੇ ਨਾ ਪਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤੀਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੇਟ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਮੂਥ 'ਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਖਰਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਰ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 6 ਤੇ 7ਵੇਂ ਦੀ ਕਰਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੰਜਰਨੁਮਾ 7ਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਮਨ ਮੈਂ ਜੇਠੀਆ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਪਰ ਖੰਜਰਨੁਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਵੇਖਿਆ ਭੂਸਲਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਉੱਡਿਆ ਜੇਠ ਇੰਜ ਹੋਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ 3 ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 10ਵਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਥੱਲੇ ਵੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਚੰਗਾ, ਅੱਖ ਚੰਗਾ, ਰੰਗ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਠਾਪਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਡਾਉਣੇ, ਡਾਹੇਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਕੁੱਟਣ 2-2 4, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਰਮ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਠਣੇ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10ਵੀਂ ਐ ਥੱਲੇ ਵੜੇ ਜ਼ੋਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਖੰਭ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਹੋਣ, ਝਾਲਰ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਾਂ ਸਰਵਟ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਪਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲ ਗੇੜੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬੜਾ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਜ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੀਲੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਬੜੀ, ਜੇਠੀਏ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤੀਲੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਤੀਲੀ ਵਾਲਾ ਜੇਠੀਆ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਤੀਲੀ ਨਰਮ ਹੈ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੀਲੀ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੀਲਾ ਮੋਸਕੀ। ਬਾਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਮਕਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੀਲੀ ਪੀਲੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਈਨ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਲਿਆ ਹੈ, ਚਮਕ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕੰਮ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਦੀ ਲੈਂਥ 1.5 ਇੰਚ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਆਮ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਜੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਠੀਏ ਕਬੂਤਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਤਰ ਆਪਣੇ ਇੰਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜੂਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਵਜੂਦ ਅੱਗੋਂ ਗੋਲ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਗੋਲ ਵਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸ਼ੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਨੇ ਲੰਮੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡਣਾ ਨਾ, ਲੰਮੀ 11 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਗੁਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਬਤਖ ਦਾ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਗੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੈਸਟ ਮਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਟੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਥੱਕਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ, 11 ਦਿਨ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਤੇਜ਼ ਹੱਡੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਢੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੰਮੀ ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਵਕਤ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਜ਼ ਹੱਡੀ ਕਿਦੋਂ ਆਖੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਹੱਥੋਂ ਇੰਜ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਰ ਹੱਥ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੱਡੀ, ਉਹ ਵਾਂਢੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਉਹ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਜੱਗ ਫਿਰ ਛੜਿਆ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਵਜੂਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਸਰ। ਵਜੂਦ ਭਾਈ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਨਾ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਨਾ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੰਢ ਦੀ ਮੈਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ 90% ਐਨਜੀ ਬੈਲੈਂਸ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਥੋੜੀ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਥੋੜੀ ਭਾਰੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਮਕਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਡੀ ਗੋਲਡਰਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਰੀਆਂ ਦੁਮਾਂ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਡਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਆਮਦ ਪਿੰਡ ਰਾਂਝ, ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਬੂਤਰ 3 ਸਾਲ ਉਡਾਏ ਨੇ, 11 ਬਾਜ਼ੀਆਂ, 11 ਕਬੂਤਰ ਕਟਿਆਉਦਿਆ ਪਾਉਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 200-250 ਘਰ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ 3 ਕੋਲੋਂ ਹਰੇ ਆ। 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟੀ ਗੰਢ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬੜਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਪੀ ਚੱਲ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੀ ਤਿੱਖੀ ਹੱਡੀ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇੜੀ ਹੱਡੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋੜ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਟੋਇਆ ਬਣਿਆ, ਟੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਇੰਜ ਜਾਵੇ ਹੱਡੀ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਇੰਜ ਜਾਵੇ, ਇੰਜ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਧਰ, ਤੇ ਐ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਮੀ ਹੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋੜ ਦੀ, ਤੇ ਚੁੱਭ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਨੋਕਾਂ ਚੁਭਣ ਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੋਕਾਂ ਚੁਭੋ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ,
ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲ ਦਾ ਫਲਾਈਂਗ ਮਸਲ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜੋੜ ਤੋਂ ਇੰਜ ਟਰਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਲੰਮੇ ਨੇ, ਚੁਭਵੇਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਮਸਲ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਡਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਲੰਮੀ ਬਾਈ 'ਚ ਪੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ ਕਬੂਤਰ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਜਿਹਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦਾ, ਡੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦਾ, ਮਸਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੋੜ ਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਸਮੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੇ ਬਗੈਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ 15-16 ਦਫਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਅੱਜ ਇਰਾਕ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਸਾਊਦੀਆ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ, ਦੁਬਈ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ, ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਮੀਮ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਮੀਮ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨੇ, ਖਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਰਬਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜੂਨ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਜੂਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਗਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚਮਕਾਨੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਛੱਡ, ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਸ ਹਾਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਰੀਫਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਆ ਵੀ ਕਾਰਟੂਨ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਛੱਡੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਮਲ ਕਰ ਲੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਗੇਮ। ਇਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਹੀ। ਹੋਰ ਕੋ ਪੁੱਛੋ। ਉਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਰ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ। ਕਮਰ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ? ਕਮਰ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਚਕ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਚਕ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਧੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਈਏਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮਸਕੂਲਰ ਹੈ, ਮਸਕੂਲਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੋਇਆ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘੱਟ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮਸਕੂਲਰ, ਇਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰੋ ਢੇਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰੋ ਢੇਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਦੁਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 1.5 ਪੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2 ਪੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 2.5 ਪੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਚਲੋ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਪੱਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 1 ਪੱਤਾ ਕਸੂਰੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ 3 ਪੱਤੇ ਕਸੂਰੀਏ 1.5 ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। 2 ਪਹਿਲੇ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ 2, ਮਸਾਂ ਅੱਧੇ 6 ਪਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਧੇ 6 ਪਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਸਾਂ ਐ ਉਂਗਲ ਆਖੂ ਇੰਜ। ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਚੀਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦੁਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੀ ਦੁਮ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਕਸੂਰ ਹਵਾਵਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਗਹਿਰਾਈ ਕਰਾਨੀ ਛੋਟੀ ਦੁਮ ਕਰ। ਦੁਮ 'ਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਫੜ ਲਿਆ, ਦੁਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਨਾ
26 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇਠੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਭਾਈਜਾਨ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੀਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਲੀ ਦੁਮ ਦੀ ਤੀਲੀ ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਪੱਠਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਮ ਦੀ ਤੀਲੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਸਖਤੀ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਦਫਾ 10 ਦਫਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਐ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਰਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਤੀਲੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠੀਆ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਹਾਰਡ ਤੀਲੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਝੱਲ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਰਮ ਤੀਲੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸੌਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਸੌਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਜੇਠੀਆ ਕਬੂਤਰ ਪੂਰੀ ਹਵਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੀਲੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰਾਂ ਸਟੈਂਪਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਾਂ ਦੀ ਤੀਲੀ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ, ਕਿੰਨੀ ਲਚਕ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ 10ਵਾਂ ਪਰ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵੜੇ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹੋਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਰ ਥੱਲੇ ਵੜੇ, 10ਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ 8 ਪਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ। ਜਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਪਰ ਦਾ 9ਵਾਂ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਈਜਾਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਲੈਂਥ ਇਹਦੀ ਹੋਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਲੰਮੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਵ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ 7ਵੇਂ ਪਰ ਦੀ ਕਰਵ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈ ਛੋੜਿਆ ਦੁਮ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਕਾ ਦੁਮ ਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚਾ ਪਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਲੇ 2 ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਰ ਲੰਮੇ ਹੋਣ, ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁੱਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਗੇਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮੰਗਦੇ ਪਿਓ, ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਜੇ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਲੰਮੇ ਤੇ ਗਲਾਈ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰੀ 12 ਦੇ 12 ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ, ਮਾੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਲੰਮੀ ਦੁਮ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਹਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜ਼ਰਾ ਲੰਮੀ ਦੁਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅਕਲ ਭਾਈਜਾਨ ਪਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਪਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨੋਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਕ ਖੁਰਦ ਨੋਕ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਨੋਕ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਨੋਕ ਖੁਰਦ, ਪੱਕੀ ਨੋਕ ਹੋਵੇ। ਪੱਕੀ ਨੋਕ ਕਿਨੂੰ ਆਂਦੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਲ ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਟ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪੱਕੀ ਨੋਕ, 2 ਰੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, 2 ਰੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਕੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬਰੀਕ ਯਾਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਰਾਖ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨਾ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਕੋੜਾ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਬੂਤਰ ਕਦੀ ਨਕੋੜਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਬੂਤਰ। ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਡੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਲਫੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ, ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਕਬੂਤਰ ਵਾਪਸ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਲੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, GPS ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਐਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਨ। ਬਸ ਬੜੀ ਔਖੇ ਕਬੂਤਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਭਟਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁਖਤਸਰ ਲੁੱਗੇ ਲਬਾਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੀ ਨਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ,
ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ 50 ਦਫਾ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠਾ ਕਬੂਤਰ, ਜੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਬੂਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਖਾਲੀ ਨੱਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਗਿੱਜਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਕਲ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਰਿੰਗ, ਬਾਹਰਲਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਿੰਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਰੰਗ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਦੀਨ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰਾਂ ਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ। ਟੈੜੀਆਂ ਚ ਵੀ ਕਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਰਮਈ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੰਗ ਹੋਣਾ, ਇਹ 5 ਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਰਿੰਗ। ਹੈਲਥ ਰਿੰਗ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦਾ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਇਹ ਅੱਖ ਦੀ 5 ਕੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੈਕਟੋਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਕਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕਟੋਨ ਨਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਬਰੀਫ ਕਰੋ। ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਹੈਲਥ ਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆਇਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਰਾਤ। ਜ਼ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਰਾ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਲੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਫਾਫ ਅੱਖ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਫਾਫ ਅੱਖ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਕੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਪੱਕੇ ਪਾਣੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਨਾ। ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਿੱਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਖੀ ਪੱਠੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਹਾਈ, ਉਹ ਹੀ ਲਿਆ। ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਗੁੱਟ ਚ ਬੈਠੀ, ਦੂਜੇ ਕਿਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲਿਓਂ ਡਾਰਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ੇਡ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਚਿੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ, ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੈਲਥ ਰਿੰਗ ਤੱਕ ਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਰਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਡਾਓ, ਰੋਜ਼ ਡੰਡਾ ਮਾਰੋ, ਕਬੂਤਰ ਨਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਬਹਿਗਾ ਘਰ। ਇੰਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜ਼ਰਾਤ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਰਿੰਗ। ਫਸਟ ਰਿੰਗ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਈਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਗ੍ਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਠੰਡੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਡਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਸਮ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ, ਸੈੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਸਾਫ ਸਿੰਪਲ ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਸਮਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਡਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ, 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਸਾਈਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਬੂਤਰ।
ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਕੱਲ ਵੀ 5 ਵਜੇ ਬਹਿਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਆਖਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ। ਇਹ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਇਆ ਨਾ ਬਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਾਈਨ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਾ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਸਾਈਨ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿੰਗ ਨਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜੇ ਰਿੰਗ ਕਲਰ ਦੇ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਸਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਲਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਣੋ ਨਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਛੇੜ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਂਦਾ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਸਾਈਨ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੱਥੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰੋ। ਟੈਡੀ ਗੋਲਡ ਟੈਡੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸਿਲਵਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਦਾ ਰਿੰਗ ਨੀਲਾ ਹੈ ਟੈਡੀ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਸਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਨਸਲਾਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਸਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਸਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਪਰਵਜ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿੰਗ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਕਰਾਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਕਰਾਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਰਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਧਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਾਦੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ 2 ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਖਵਾਓ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲਾਂ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬੇ ਫਸਟ ਰਿੰਗ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਰਿੰਗ ਕਾਲੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਰਿੰਗ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਰਿੰਗ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹੈਲਥ ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਲਾਲ ਡੋਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਲ ਡੋਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਅੱਖ। ਬਰੀਡਰ ਅੱਖ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਅੱਖ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਈਜਾਨ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ 500 ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ। ਜੋੜਾ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਰਾਏ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਪੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਗ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਹਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਏ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਰੈਡੀ ਬਰੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਆਰਟ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨੂਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਨੂਨ ਹੈ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਨੂਨ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲੱਖਪਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 10,000 ਦਾ ਲੈ ਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਤਾਂ ਤੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੰਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜੇ ਭਾਈਜਾਨ ਬਰੀਕ, ਸੁਰਖ ਤੇ ਹਲਕੇ ਪਿਆਜ਼ੀ। ਜਾਮੂ ਪੰਜਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਜਾਮਣੀ ਪੰਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਖੁਰਾਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖੁਰਾਕ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਚਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਓਗੇ, ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਪੰਜੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਰੱਤਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਲਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਸੁਰਖ ਹੋਵੇ ਬਰੀਕ ਲੱਤਾਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਲੀ ਲੱਤ ਤੇ 16 ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਗਿਣ ਕੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਬੂਤਰ, ਬਰੀਕ ਪੰਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਦਾ ਤਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਇਹਦੀ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਚੰਡੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਿਲਪਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਇਹ 'ਚ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਇਹ 'ਚ ਚਰਬੀ ਘੱਟ, ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਉਡਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣ ਚ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ, ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜੋੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਉਡਾਏ ਵੀ ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਜੋੜਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਛਾ ਜੋੜਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡਣ ਵੀ ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੋੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਭਾਈਜਾਨ? ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਅਗਰ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਡਰ ਦੋਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਦੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬੂਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਹੋ। ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਏ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਭਰੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਜ਼ਰਾਤ ਨੇ। ਮਾਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣਾ ਜੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਪਰ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਲਾਉਣੀ। ਅੱਖ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਰੀਡਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿੰਗ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕਲਰ 'ਚ ਆਉਣ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਆਇਰਿਸ਼ ਨਾ ਭਰੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰੀਡਰ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਠੰਡੇ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਡਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਉੱਡਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ 3-4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲ ਤੋੜਨੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਡਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਸੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਡੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਵੋ ਬਰੀਡਰ, ਇੱਕ ਲਵੋ ਫਲਾਇਰ। ਫਲਾਇਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਨੂਰ ਬਰੀਕ, ਅੱਗੇ ਸਾਫ਼ ਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਜ਼ਰਾਤ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਬਰੀਕ ਡੋਰਾ ਹੋਵੇ ਹੈਲਥ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਸ ਮਾਰੋਗੇ, ਬੱਚਾ ਨਸੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੋਹ ਚੌੜੇ ਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਪਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਝ ਗਏ? ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਇੰਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਦੋਮਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ 10 ਜੋੜੇ ਬਣਾਏ ਬਹਿਰੀਨ, ਇੱਕ ਦੜਬੀ ਚੋਂ ਲੈ, ਦੜਬੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਜੁਮੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਦੀ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ 10 ਜੋੜੇ ਲਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ 9 ਜੋੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਜੋੜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕਾਮਯਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਜੀ 10 ਛੱਡ ਤੇ 10 ਮਾਦੀਆਂ ਛੱਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਡਾਊਨ ਦਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਡਾਊਨ ਦਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਉੱਡਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਡਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਰ ਮਾਦੀਆਂ ਇੰਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਡਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ
ਥੋੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੇਕ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖਾ ਚਲੋ ਲਾਓ ਜੋੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜੰਮਤ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰ ਜੋੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਦੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਡਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਲਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪ ਹੋਰ ਲਾ ਸਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਕਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰਖ ਆਪਾਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋ ਵੱਡੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣ ਜਾਓ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫੀਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਦੋਸਤੋ। ਹਾਲਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲ ਨੁਸਖਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੁਸਖੇ 2-3 अलग-अलग वीडियो शेयर करांगा इंशाल्लाह। उस्ताद जी की रिकॉर्डेड वीडियो मैं बनानी क्योंकि घंटे तो बाद लाइव वीडियो हो गई सी ते अब आवाज ठीक है, मैंने इसलिए उस्ताद जी की वीडियो रखी। मेरा शागिर्द है, इधर मेरा शागिर्द होया है सामने ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2 ਵਾਰ ਕੇਕ ਦੇ ਡਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 3 ਵਾਰ ਕਬੂਤਰ ਡਾਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਵਾਰ 7-7 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬਾਦੀ ਬਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ। वाह, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦਤ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ चलो माशाल्लाह, भाई बहुत मेहरबानी। अच्छा उस्ताद जी की इंशाल्लाह रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको देता हूँ। अब दे इजाजत, फी मान अल्लाह हाफिज। ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿੱਥੇ